प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। आज की कक्षा शुरू करें। पिछले कक्षा में हमने एक कहानी का भाग पढ़ा था। कौन सी कहानी थी, याद है? हाँ, गुडली तो पराई है। कहानी का नाम था गुडली तो पराई है। ये कहानी किसने लिखी, याद है? कहानीकार का नाम किसने कहानी लिखी थी? हाँ, कनक शशि ने। कनक शशि द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी थी गुडली तो पराई है। इस कहानी में किसके बारे में बताया था? किसके बारे में? हाँ, गुडली के बारे में। गुडली कौन थी? गुडली तो 14 साल की एक छोटी सी लड़की थी। इस कहानी के प्रारंभ में क्या बताते हैं? गुडली को बड़ी बुआ पसंद नहीं थी और उससे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके नसीहतें उसे बहुत अधिक पसंद नहीं था। क्या है, ऐसा करना नहीं, ऐसा मत करो, ऊंची ऊंची आवाज़ में मत बातें करो, नाच कूद के नहीं चलो, ऐसे ऐसी नसीहतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब गुडली ने अपनी बुआ से कहा क्यों ऐसा नहीं करना है, तो बुआ ने उससे क्या कहा? एक तुम अपने घर जाकर करो। എന്താ बुआ പറഞ്ഞത്? गुडली ദേഷ്യത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്ന് ദേഷ്യത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ സബ് തും अपने घर जाकर करो. അപ്പോൾ എന്താ, നീ ഇതെല്ലാം നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്താൽ മതി. तो उसने गुडली ने क्या कहा? अपना घर. എന്താ അവൾ ചോദിച്ചേ? സ്വന്തം വീടോ? എന്നിട്ട് गुडली പറയുക, എന്താ പറഞ്ഞത്? ये तो मेरी घर है, मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ, मैंने यहाँ पैदा हुई थी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे सारे लोग यहाँ पर है, यही मेरा घर है। तो बुआ जी ने उदाहरण से क्या कहा? सारी लड़कियाँ दूसरों की अमानत है, वे तो पराये हैं। उसने कहा मेरा जन्म भी इसी घर में हुआ था, लेकिन आज मेरा घर तो तुम्हारी फूफा जी का घर है। ये सब सुनकर गुडली बहुत उदास हुई और कहा मैं ये नहीं मानती. അവൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും കേൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഉദാസ് होकर वहाँ से चली गई. तो बुआ ने कहा 14 साल की हो गई और बातें अब तक नहीं समझती. तो गुडली की माफ़ी बुआ के साथ देकर कहा बचपन है, बच्चा है, बड़े होकर है, बाद में बाकी सारी बातें समझ जाएगी. ये सब सुनकर गुडली बहुत उदास हुई और अपने बड़ी दुख के साथ वह सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई और सोचने लगा क्या यह मेरा घर नहीं है? यहाँ की आम की क्यारियों में कभी नहीं खा सकती, मेरी कुत्ता नानू मेरा नहीं रहेगा और मेरी बगीचे की क्यारियाँ, मेरी मछलियों के तालाब, ये सब मेरा नहीं है. ऐसे सोचकर वह बहुत उदास होकर वहीं बैठा रहा. तो क्या हुआ? गुडली की अम्मा उसे ढूंढकर उसके पास आ गई और उसे सराहना देते हुए कहा बुआ जो कहा वो कल होने वाला है, उसे सोचकर आज तुम उदास मत करो. तो आज का जो जीवन है उसे खुशी से जियो, वह आने वाले नहीं है, वापस हमें कभी नहीं मिलेगा. ये सब सुनकर गुडली बहुत उदास हो गई और वह बहुत दुखी होकर वहीं पर बैठ गई. देखें आगे क्या होते हैं. उसे याद आया पिछले साल दीदी की शादी में सब कितने खुश थे, घर मेहमाना से भरा था, सारे चचेरे ममेरे भाई बहन आए हुए थे. गुडली भी कितनी खुश थी, कोई रोक टोक नहीं, बस फुल मस्ती थी. इसी बीच शादी के कार्ड छप के आए. गुडली बड़ी उत्सुक थी. जैसे तैसे पूजा पाठ के बाद कार्ड हाथ में आया तो गुडली का मुंह उतर गया. वह ताऊ जी के पास जाकर बोली देखिए भैया, मेरा नाम कार्ड में छपवाना भूल गया. ताऊ जी ने बोला फूला नहीं रे, अपने घर की चोरियों के नाम कार्ड पर नहीं छपते. गुडली
पर ताऊ जी उसमें भैया के छोटे से बेटे का भी नाम है जो अभी बोल भी नहीं सकता, तो मेरा। तो हमने देखा गुडली बहुत उदास होकर वहाँ बैठती है। उसके मन में पिछले साल के और पिछले दिन की यादें आने लगी। उसने सोचा पिछले साल दीदी की शादी हुई. നമ്മൾ കണ്ട എന്താ, പുള്ളി ആകെ വിഷമിച്ച് സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക. ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ, പിछले साल ദീദിക്ക് ഷാദി ഹുയി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുഡ്ലിയുടെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം ആയിരുന്നു. तो घर में सब बहुत खुश थे, सभी मेहमान आए थे. मेहमान माने क्या है? मेहमान അതിഥികൾ അല്ലേ. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിവാഹമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും അല്ലേ. ഗുഡ്ലി പറയുന്നതൊക്കെ ആരൊക്കെ വന്നു? മേരെ മമേരെ और ചച്ചേരെ ഭായി ബഹൻ. മമേരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മാംക്ക് സംബന്ധം, അമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മമേരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള എൻ്റെ കസിൻസ്. പിന്നെയോ ചച്ചേരെ ഭായി ബഹൻ, ചച്ചേര ചാച്ചാസ്യ സംബന്ധി, അച്ഛനുമായിട്ട് ബന്ധം, അതായത് അച്ഛൻ്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള കുറേ എന്താണ് ബന്ധുക്കൾ, അനിയനും ചേട്ടനും സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അമ്മയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ വന്നിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂടെ ബഹുത് ഖുഷ് തെ, എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഗുഡ്ലി ബി ബഹുത് ഖുഷി മേ ഥി. ഗുഡ്ലി പറയുന്നത് ആലോചിക്കുക, ഗുഡ്ലിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. എന്താ ഗുഡ്ലിയുടെ സന്തോഷത്തിന് കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? കോയി രോക് ടോക് നഹി, ബസ് ഫുൾ മസ്തി ഥി. എന്താ, കോയി രോക് ടോക് നഹി. രോക് ടോക്ക് എന്താ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ. കാരണം അതുവരെ എപ്പോഴും എന്താണ് അവളോട് പറഞ്ഞത്, അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ കല്യാണം ആയപ്പോഴാണെങ്കിലോ ആരും ഒരു നിയന്ത്രണവും വെച്ചില്ല. ഫുൾ മസ്തി. ഫുൾ മസ്തി മാനെ ഖുഷി, ആഹ്ലാദം, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഉസ് സമയ ക്യാ ഹുവാ? ഗുള്ളി ബതാത്തി ഹെ, ഉസ് സമയ ഷാദിക്ക് കാർഡ് ഛപ്വാക്കെ ആയി ഥി. ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കല്യാണത്തിൻ്റെ കാർഡ് അടിച്ചത് കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാർഡ് ചപ്വാക്കാണ്, ചപ്വാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടിക്കുക. ഷാദിക്ക കാർഡ് ചപ്വാക്കെ ആയി ഥി, അച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. ഗുഡ്ലി ബഹുത് ഉത്സുക് ഥി. അപ്പോൾ ആ കാർഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്ലിക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ആകാംക്ഷയോടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. तो पूजा पाठ के बाद जब शादी के कार्ड घर अपने हाथ में आई तो उसे खोलकर देखें तो वो बहुत उदास हो. അല്ലേ, കല്യാണത്തിൻ്റെ കാർഡൊക്കെ അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പൂജയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ, പൂജിക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂജാ പാഠ്ക്ക് ബാദ് ജബ് കാർഡ് ഹാത്ത് മേ മില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ നോക്കി എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഗുഡ്ലിയുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്ത് വിവാഹ കാർഡ് എത്തിയത്. वो खोलकर देखें तो बहुत उदास होगी. അപ്പോൾ കല്യാണ കാർഡൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ഭയങ്കര വിഷമം, സങ്കടമാണ്. तो देखा कि उसमें उसका नाम नहीं है. അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടേ, ആ കല്യാണ കാർഡിനകത്ത് ഗുഡ്ലിയുടെ പേര് ഒരിടത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തും അവളുടെ പേര് വന്നില്ല. वो बहुत दुखी होकर अपने ताऊजी के पास आया. ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു, अपने ताऊजी के पास है. ताऊजी ആരാ? ताऊजी कौन है? വല്യച്ഛൻ, നമ്മുടെ എന്താ പിതാക്കെ ഭായ്, അച്ഛൻ്റെ സഹോദരനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, താഊജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ वो ताऊजी के पास आया और बोला देखो भैया इसमें मेरा नाम कहीं नहीं है. വന്നിട്ട് പറയാ, നോക്കി ചേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ വലിയച്ഛന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാ, മേരാ നാം ഇസ്പെ കഹീം പേ നഹി, ഇതിൽ ഒരിടത്ത് പോലും എൻ്റെ പേര് കാണുന്നില്ലോ. അപ്പം വലിയച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, താऊजी हंसकर बोला अरे छोकरी अपने घर के लड़कियों के नाम शादी कार्ड में नहीं छपते. എന്താ പറഞ്ഞേ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പേരൊന്നും കല്യാണ കാർഡിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അച്ചടിക്കില്ല. നമ്മളെ ഇതേ വീട്ടിലുള്ളവരല്ലേ, അപ്പം നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കല്യാണ കാർഡിൽ വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പേരൊന്നും അടിക്കില്ല. तो गुडली ने क्या कहा, तो देखो इसमें मेरे भाई के छोटे से बच्चे का नाम भी है जो अभी तक बोल नहीं पाती. അതാ ഗുഡ്ലിയുടെ സങ്കടം. എനിക്ക് 14 വയസ്സായി, എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ ഇസ്മേ
मेरे भाई के छोटे से बच्चे का नाम तक है. അവളുടെ സങ്കടം പറയാ. നോക്കിയേ, ഈ കാർഡിനകത്ത് ചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് പോലെയുണ്ട്. ജോ അഭി ബോൽ നഹീ സക്താ. ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാറാവാത്ത, സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയ്ക്കും ചെറിയ കുട്ടിയായ അവന്റെ പേര് പോലെ ഈ കാർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മേരാഫി നഹി. ഇത്രയും പേരുണ്ടായിട്ടും എൻ്റെ പേര് ഈ കല്യാണ കാർഡിൽ ഇല്ല. ബഹുത് ദുഃഖി. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞേ, पुल्ली सोचती है कि पिछले साल जब दीदी की शादी आ गई तो दीदी की शादी के कार्ड पे गुडली का नाम कफी नहीं छपवाएगा. ये सोचकर वह बहुत दुखी होकर बैठती है. देखें आगे क्या होता है. तो क्या हुआ, तेरा नाम तेरे अपने कार्ड में छपेगा, यहाँ नहीं. अब चल भाग यहाँ से. गुडली रोने लगी तो बुआ ने डांटा, क्या शादी के घर में मनहूसियत फैला रही है. तभी माँ ने अपने हाथ से उसका नाम कार्ड पर लिख दिया. ये अक्षर छपाई जैसे नहीं थे. फिर गुडली माँ के प्यार से मान गई. हाँ, गुडली सभी से कहती है, देखो मेरे नाम इस शादी के कार्ड में नहीं है. तो बुआ उससे क्या कहती है, तो क्या हुआ, तुम्हारे नाम तो तेरी शादी के कार्ड में छपेगी, यहाँ नहीं. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗുഡ്ലി എല്ലാവരുടെ ചെന്ന് പറയാ, നോക്കിക്കേ ഈ കല്യാണ കാർഡിൽ എൻ്റെ മാത്രം പേരില്ല. അവൾക്ക് സങ്കടം അതാ. എന്താണ്, ചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് പോലും ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും എൻ്റെ പേരില്ല. അപ്പൊ ബുവ എന്താ പറഞ്ഞേ, തോ ക്യാ ഹുവാ, അതിനെന്താ, തുമാരേ നാം തോ തുമാരി ഷാദിക്ക് കാർഡ് മേ ഛപേഗി. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ പേര് എവിടെയാ അച്ചടിക്കുന്നത്, ആ നിന്റെ കല്യാണ കാർഡില് നിന്റെ പേര് അടിക്കും. യഹീം പർ നഹി, ഇവിടെ അല്ല നിന്റെ പേര് അടിക്കും. തോസെ ബഹുത് ഗുസ്സായ. ഒക്കെ അങ്ങ് ഭയങ്കര സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വന്നു. എല്ലാവരുടെ കല്യാണ കാർഡ് കാണിച്ചിട്ട് പറയും, എൻ്റെ പേര് മാത്രം ഇതില്ല. ബുവാനൂസെ ഡാണ്ട. ഡാണ്ട മാനിക്കായ ഡാണ്ട വഴക്ക് പറയാം. കാരണം എന്താ, അവള് സങ്കടം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ പറഞ്ഞതല്ലേ, എൻ്റെ പേര് മാത്രം ഈ കല്യാണ കാർഡിലില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബുവ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. तो उसने क्या किया, इस शादी के खुशी के अवसर पर यहाँ मनहूसियत फैला करती हो. क्या है मनहूसियत? എന്താ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അശുഭം, അതായത് അപശകുനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എന്താ മൻഹൂസിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്, അതിനിടയ്ക്ക് നീ എന്തിനാണ് ഈ അശുഭ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ ഷാദിക്ക് ഖുഷിക്ക് അവസരപ്പ് തും ഇസ് ഘർ മേ മൻഹൂസിയത്ത് ഫൈലാ രഹി ഹോ. നീ എന്ത് ചെയ്യണോ, ഈ വീട്ടില് ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഈ അശുഭമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു, ഉസേ ഡാൻ ദിയ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അവനെ വഴക്കുക. तो उसने माँ ने क्या किया, वे गुडली का ये दुख देखकर माँ ने क्या किया, उसने गुडली का नाम एक कलम से इस शादी के कार्ड में लिख दी. അപ്പൊ ഗുഡ്ലിയുടെ സങ്കടം അതായിരുന്നു, എന്താണ്, എൻ്റെ പേര് മാത്രം ഈ കല്യാണ കാർഡില് ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഗുഡ്ലിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി ഇവളുടെ ഈ സങ്കടം കേട്ടോണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഉസ്നെ അപ്നെ ഏക് കലം ലേക്കർ ഈ ഷാദിക്ക് കാർഡ് മേ ഉസ്കാ നാം ലിഖ് ദിയ. എന്ത് ചെയ്തു, അവനുള്ള പേരങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു. ഈ അക്ഷർ തോ ഛപ്നെ വാലെ അക്ഷരോं की तरह नहीं थी. ആ അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, അച്ചടിച്ച പോലത്തെ അക്ഷരങ്ങളല്ലായിരുന്നു. ഫിർഫി ദേക്കർ ഖുഷ് ഹുയി, അവർക്ക് സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താ, ഉസ്കാ മാം കാ പ്യാർ ദേക്കർ. എന്താണ്, എല്ലാവരുടെ പോയി പറഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാവരും അവളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവളെ അമ്മ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു, അവളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉസ്കാ നാം ഫി ഏക് കലം സെ ഒരു ഷാദി കാർഡ് മേ ലിഖ് ദിയ. അവളുടെ അമ്മ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പേന എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ആ കല്യാണ കാർഡിൽ അവളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചു. देखें आगे क्या होता है. पर अब तो हद हो गई और गुडली चुप रहने वालों से नहीं है. वह अपनी दीदी के साथ बिताए मज़ेदार दिनों की याद करने लगी. साथ साथ कहानियाँ पढ़ना, गाने गाना, चित्र बनाना, मस्ती करना और खूब हंसना. पर शादी के 3 दिन बाद जब दीदी घर आई तो एकदम बदल चुकी थी.
वह न पहले जैसी मस्ती खोर न बातूनी। अब वो साड़ी पहन सिमटी सिमटी रहने लगी थी। और जिस भाई को वो नकड़ू कहकर बुलाती थी उसे वह भैया कहने लगी। हालांकि शादी तो भैया की भी हुई थी, पर वह अब भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। खाने में नखरे अब पहले से भी ज़्यादा करने लगता है और वह अभी भी दीदी को चूहिया बुलाता है। सब कुछ कितना ऊट पटांग है। देर रात तक यही सब सोचती रही गुल्ली। फिर कुछ सोच मुस्कुराई और सो गई। आगे क्या कहता है? अब हद हो गई. പുള്ളി ചിന്തിക്കായി ഇപ്പം എന്തായി? ഹദ് ഹോ ഗയി, അതിൻ്റെ പരിധി കടന്നു കഴിഞ്ഞു. वो अब चुप रहने वाले नहीं है. പുള്ളി മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞു. अब मैं चुप रहने वाली नहीं, ഇനി ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. उसने अपनी दीदी के साथ बीती हुई दिनों की याद करने लगी. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ, ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാർഡ് അടിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, അവളുടെ പേരില്ലാത്തതിൻ്റെ സങ്കടമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? अब मैं चुप रहने वाली नहीं, ഇനി ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. उसने अपने दीदी के साथ बीती हुई दिनों की याद करने लगी. ചേച്ചിയുമൊത്ത് ഒരുമിച്ച് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ താമസിച്ച ദിവസങ്ങൾ, ചേച്ചിയോടൊപ്പം ചെലവിട്ട നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം. കിത്നി മസ്തി थी, എത്ര രസകരമായിരുന്നു എന്നാണ്. കിത്നി മസ്തി സേ ഏ ദിൻ ബീത് ഗേ, വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. സാത്ത് സാത്ത് കഹാനിയാ കേൾന, അല്ല ഒരുമിച്ച് പാട്ടുപാടുക, കഥകൾ പറയുക, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചേച്ചി അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാം വളരെ കിതനെയും മസ്ത് മൗജീസെ, എന്താ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. മസേദാസെ, വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കടന്നു. ഓർ ഉസ്കി ഷാദി ഹുയി, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചേച്ചിയുടെ എന്ത് ചെയ്ത കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അബ് വ കൈസേ ഹേ, വ തോ ഉസ്കി ബാത്തൂനി ബിൽക്കുൽ ബദൽ ഗേ. ബാത്തൂനി എന്താ? വായാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചേച്ചി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അല്ലേ, ആ സംസാരമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി. अब शादी के बाद जब वो घर में आई तो वो साड़ी पहने सिमटी सिमटी थी. സിമിട്ടി സിമിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളിങ്ങനെ സങ്കോചത്തോടെ നിൽക്കുകയില്ലേ, അതിനാണ് സിമട്ന, ഒതുങ്ങിക്കൂടുക. ഇത്രയും ദിവസം ചേച്ചി എന്തായിരുന്നു, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പാട്ട് പാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും കഥ പറയാനും വാചകമടിക്കാനും ഒക്കെ ഓടിച്ചാടി നടന്ന ആളാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ സാഡി പെഹൻകി സിമിഡി സിമിഡി സി ഹോഗി, ഒരു സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് അങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ഒരാളാണ്. പിന്നെയോ ഓർ ജോ ജിസ് ഭയ്യാക്കോ ഉസ്നെ നക്ഡു പോലെ थे, വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ സഹോദരനെ എന്താ വിളിച്ചിരുന്നേ? നക്ഡു എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നത്. शादी के बाद जब घर में आई तो उसने उसे भैया कहने लगी. ചേച്ചിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അവൾ പറയുന്നത്. എന്താണ്? കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നടന്ന ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ വളരെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ഒരാളായിരുന്നു. ചേട്ടനുമായിട്ടൊക്കെ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഭയ്യ, ചേട്ട എന്ന് വിളിച്ചാണ് സംബോധന. और गुल्ली यही सोचती है, गुल्ली क्या सोचती है? ഷാദി തോ ഭയ്യ കി ഭി ഹുയി ഹെ. അവളാ ചിന്തിക്കുക, ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഇതാ, അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. ലേക്കിൻ വഹ ആജ് ഭി പെഹ്ലെ കി തരഹ അപ്നെ സാത്തിയോं के साथ ക്രിക്കറ്റ് खेलता है. കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എന്താണ്, സഹോദരന് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല. മുൻപ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അയാൾ ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. പെഹ്ലെ കി തരഹ അപ്നെ സാത്തിയോं के साथ ക്രിക്കറ്റ് खेलती है. എന്ത് ചെയ്യാണ്? പണ്ടുമുള്ള പോലെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്നു. പിന്നെയോ ഖാനാമേ ജോ രവയ്യ രക്തി ഥി, ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അടി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ സാധാരണ ചേട്ടൻ്റെ അനിയൻ്റെയൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അടി ഉണ്ടാക്കൂലേ, അതുപോലെ ഓ പഹലേക്ക് സര ബെഡ് ഗൈ. അപ്പോൾ പറയണം മുമ്പത്തേക്കാളും അതിപ്പം കൂടിയിട്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. और वो आज भी മേരി ദീദിക്കോ അപ്നി നാം സേ ഹി പുക്കാർത്തി. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ചേച്ചിയെ പേര് വിളിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതേ പേര് തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞും വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുള്ളി യഹാം പർ ക്യാ സോച്തി ഹെ? മേരി ദീദി की शादी जब हुई तो उसके स्वभाव में बहुत सारे परिवर्तन आए.
उसी समय मेरे भैया के विवाह जो हुए उसमें कोई बदलाव नहीं आए. അപ്പൊ പുള്ളി ചിന്തിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം ബാധകം അല്ലേ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ആൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, അവർക്ക് പണ്ടത്തെ അതേ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അവർ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോഴോ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിച്ച് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അപ്പാടെ മാറ്റുകയാണ്. ആ ഒരു മാറ്റമാണ് പുള്ളി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വേർതിരിവ്, ആ ഒരു അസമത്വം, അതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേർ അതാണ് എന്താ പറഞ്ഞ പുള്ളി, മേരി ഭായിക്ക് ഷാദി ഹുയി थी तो वह ऐसा था, मेरी बहन की शादी हुई तो वह ऐसा बदल गया. എന്താ, സഹോദരൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു, പക്ഷേ സഹോദരിൻ്റെ കല്യാണത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരിക. देखिए आगे गुल्ली क्या कहती है. सुबह गुल्ली उठी और समय से काफ़ी पहले ही स्कूल के लिए तैयार हो गई और खिड़की से बगीचे को निहारने लगी. तभी पापा आए और बोले, बेटा आज पौधों को पानी नहीं पिलाया क्या. नकड़ो मतलब भैया से कहो, ये सब उसी का है तो वही करे. और वैसे भी मैं तो पराया धन हूँ, गुल्ली तपाक से बोली. तभी चौके से तेजी की आवाज़ आई. गुल्ली अपने ताऊ जी को चाय दिया. गुल्ली धीरे धीरे चौके की दहलीज तक गई और बोली, देखिए ताई जी, मैं पराई हूँ यानी मेहमान, मुझसे काम करना कुछ अच्छी नहीं होगी. हाँ, दूसरे दिन सुबह गुल्ली उठी और समय से पहले स्कूल के लिए तैयार हो गई. പിറ്റേന്ന് ഗുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റു. എന്നിട്ട് എന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും ഒത്തിരി മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തു, നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയായി. और खिड़की से निहारने लगी. निहारना माने क्या है, देखना, നോക്കുക. അവൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ആ ജനാലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. तो उसमें उसका पापा आया और कहा, बेटा इन पौधों को पानी पिला दो. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ, ആ നീ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം നനയ്ക്കും. तो उसने क्या कहा, നക്ഡു സേ ബോലോ. നക്ഡു മാനെ പയ്യ. ആ അവൾ പറഞ്ഞെന്താ, അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യൂ, എൻ്റെ ചേട്ടനോട് പറയും, ഏ സബ് ഉസീക്കാഹ. അവൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്, ഏ സാരേ ബാത്തെ, ഏ ബഗീച്ച, ഏ പൗദേ, ഏ ഘർ, ഓ സബ് ഉസ്കാ ഹേ. ആ ഈ വീടും പൂന്തോട്ടവും ചെടിയൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ അല്ലേ, ഉസീസേ കഹോ, അതിനൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അവനോട് തന്നെ പറയും. മെന്തോ പരായക്കഹം, ഞാൻ മറ്റൊരു വീട്ടിലേതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഉസേ ആ മേരെ ഭയ്യാസേ കഹോ. वहाँ से निकल कर वो चौका के पास आया. चौका माने ആ അടുക്കള, കിച്ചൺ എന്ന് പറയല്ലേ, നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെത്തി. और उसके दहलीन जाकर देखने लगे. वो दहलीन माने വാതിൽപ്പടി, അടുക്കളയുടെ വാതിലിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് തേയിജിനെ ഉസ്സെ കഹാ കി തും താഊജിക്കു ചായ ദേ ദോ. അപ്പോൾ അവളുടെ വല്യമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വല്യച്ഛന് കൊണ്ടുപോയി ചായ കൊടുക്കും. तो गुल्ली ने क्या कहा, मैं तो यहाँ का मेहमान हूँ, मेहमानों से काम करना बिल्कुल उचित नहीं. അപ്പോൾ ഗുള്ളി പറയാ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അതിഥിയല്ലേ, അതിഥികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പം എന്താണ്, ഗുഡ്ലി ആ സമ്പ്രദായങ്ങളോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം എന്താ, ചെടിയെ നനയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ, ചെടിയും വീടും എല്ലാം ചേട്ടൻ്റേതാണ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നനയ്ക്കേണ്ട ജോലി അവർക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീട്ടിലെ മൈൻഡോ പരായ ഘർക്കാക്കും तो इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഗുള്ളി ആ 14 വയസ്സുകാരിയാണെങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ രോക്ഷം എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവൾ പ്രതികരിക്കുകയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളോട് എതിർക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. देखिए आगे क्या होता है. तेजी ने गुल्ली की तरफ देखा और हाँ हाँ कर चाय देने चली गई. माँ गुल्ली को ऑफिस टिफिन पैक करने को बोलने वाली थी, पर ये सब सुनकर खुद ही करने लगी. तभी भैया आ गया. गुल्लिया अपने नानू को खाना नहीं दिया. देखो भैया साहब, आप कुल दीपक हो, ये घर, ये बगीचा और ये नानू सब आपका ही है, तो बेहतर होगा आप ही इन सब की देखभाल करें. और वैसे भी मैं तो पराई अमानत हूँ. सब मुँह बाए गुल्ली को देखते रहे और गुल्ली टिफिन बैग उठाकर स्कूल के लिए चल दी.
हाँ, तो गुडली ने तेजी से ताऊजी से कहा कि मैं यहाँ का मेहमान हूँ, मुझसे काम नहीं करवाना है. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ അതിഥിയാണ്, ഞാൻ മറ്റൊരു വീട്ടിലെ ആളാണ്, അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യിക്കുക. तो ताऊजी ने उसको मुंह की ओर देखा और हाँ हाँ कहकर चाय देने चला. അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ഉസ്കെ മൂപ്പ് താക്കന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അന്തം വിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ഇവള് ഇത്രയും കാലം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതിശയിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഓ താऊजी को चाय देने के लिए चला गया. അവർ വിചാരിച്ചു ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചായ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മാँ तो उसे टिफिन पैक करने को कहने वाली थी. എന്താ, അമ്മ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്റെ ടിഫിൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കൂ എന്ന് പറയാൻ വന്നതാ. അപ്പോഴാണ് ഇത് കേട്ടത്. എന്താണ്, മേഘാങ്ക മേഘ്മാൻ ഹു, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അതിഥിയാണ്, മുझसे काम करना अच्छा नहीं रहेगा, എന്നെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, तो माँ ने खुद ही टिफिन पैक करने के लिए चला गया. അപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചു, ഇനി അവളുടെ അടുത്തൊന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ തന്നെ പോയി ടിഫിനൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ബാഗിലാക്കി. तो उस समय फाइया आया और उससे पूछा, तुम्हारे नालू को तुम खाना नहीं दिया. അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചേ, അയ്യോ നീ വന്ന് എന്താ നീ നിന്റെ പട്ടിക്കുട്ടി നാനൂന് ആഹാരം ഒന്നും കൊടുത്തില്ലേ. അപ്പോൾ उसने क्या जवाब दी, बुल्ली ने कहा, देखो फैया तुम तो कुल दीपक हो. എന്താണ്, നിങ്ങളാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ തും തോ ये कुल दीपक हो, ये घर, ये कुत्ता, ये ബഗീച്ച, ये सब तुम्हारा है. അവൾ പറയുന്നതാ, നിങ്ങളാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്ക് അല്ലേ. ആണുങ്ങളാണ് വീടും സ്വത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം ആണുങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പോൾ ജോലി മാത്രം എന്താ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളല്ലേ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്ക്. ഏ ഘർ, ഈ വീട്, ഏ ബഗീച്ച, ഏ പൗധെ, ഏ കുത്തെ, ഏ സബ് ആപ്കാ ഹെ. ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, പൂന്തോട്ടമായാലും പട്ടിയായാലും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ്. തുംഫി ഈ സബ്കാ ദേഖ്ഭാൽ കരും, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി. ദേഖ്ഭാൽ കർണമാനൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആണല്ലോ, അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു. മെയ്തോ പരായാഹു അവർ ദൂസരോങ്ക അമാനത്ത്. അവൾ പറഞ്ഞെന്താ, ഞാനാണെങ്കിൽ അന്യാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സമ്പത്താണ്. സാബുസെ ഹാ മുഹാത് ബനായെ ബൈട്ടേ ഹേ. എല്ലാവരും അവൾ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താ, നമ്മളെന്താ പറയുക, മുഹാത് ബനായെ ബൈട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വാ തുറന്നിരിക്കുക. ഇത്രയും കാലം മറുപടിയൊന്നും പറയാത്ത ഗുഡ്ലിയുടെ വായെന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും വാ തുറന്നിങ്ങനെ അവളെ നോക്കി. और वह अपना टिफिन बैग लेकर स्कूल के लिए निकल गए. ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബാഗും ടിഫിനും ഒക്കെ എടുത്ത് നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. കഹാനി കൈസ ലഗ, എങ്ങനെയുണ്ട് കഥ നമ്മുടെ, കൊള്ളാല്ലേ, നല്ല കഥയാണ്. അപ്പോൾ इसमें एक लड़की के बारे में कितना अंदर लड़का और लड़की में रहता है इसके बारे में बताते. यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हुई. इससे संबंधित तुम्हें वर्कशीट भी देते हैं. तुम लोग ये सारे के सारे वर्कशीट पूरा करके अपने टीचर को भेज दें. बच्चों, आज की कक्षा समाप्त करें. सबको धन्यवाद.